Hello everyone. In previous lecture, we had discussed syllabus of pharmaceutical jurisprudence. From today onwards, this is our second lecture of pharmaceutical jurisprudence. From today onwards, we will actual start our first topic. We will actual start our syllabus. Before starting the session, it's my kind request to all students that listen lecture very carefully because this is new subject to you and this language in this subject is somewhat hard. Means you are not familiar with this language is language of law. ही जी लँग्वेज आहे ही लॉची लँग्वेज आहे, म्हणजे कायद्याची भाषा आहे थोडक्यात ही. सो दिस लँग्वेज इज टोटली न्यू टू यू. So listen what I am saying very carefully. Okay. Then the first purpose to study the pharmaceutical jurisprudence is pharmacists after completing your DPharm, when you are going to start your own drugstore or you seek employment somewhere in any pharmacy, any drugstore, when you are working as a government pharmacist, when you are working as a railway pharmacist, that time you should know what are the laws are there in your pharmacy profession, because there is no excuse to break a law. Law means what? Law is rule of conduct or action. लॉ हा काय आहे? हा नियम आहे. लॉ इट्स कायदा. लॉ म्हणजे कायदा असतो. तर हा काय असतो? इट्स सेट ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट और ॲक्शन, मीन्स बिहेवियर, हाऊ टू बिहेव, हाऊ टू वर्क इन द फील्ड, हाऊ टू अचीव प्रॉपर कंडक्ट इन द फील्ड. इट्स अ लॉ. लॉचा एम काय असतो? तर एम ऑफ द लॉ इज टू अचीव जस्टाईस म्हणजे न्याय, जस्टाईस, स्टॅबिलिटी अँड पीसफुल चेंजेस इन अ सोसायटी. इट्स अ फंक्शन ऑफ एनी लॉ. म्हणजे कायदा असतो तर कायद्याचं काम काय असतं की न्याय मिळवून देणं, योग्य त्या व्यक्तीला, योग्य त्या सिच्युएशनला, योग्य ती जी काही कारवाई असेल, जो काही गुन्हा केलेला असेल त्या व्यक्तीनं, किंवा जो काही नियम त्या व्यक्तीने मोडलेला असेल, सो ते जे काही पर्टिक्युलर फील्ड आहे तर त्याला न्याय मिळवून देणं. स्टॅबिलिटी, तर ऑफकोर्स आफ्टर अचिविंग अ न्याय, आफ्टर अचिविंग जस्टाईज, तर स्टॅबिलिटी ऑफकोर्स येणारच सोसायटीमध्ये आणि पीसफुल चेंजेस हे येणारच सोसायटीमध्ये. सो हे लॉचं काम असतं. Then our topic is pharmaceutical jurisprudence. It's a concern with application of pharmaceutical knowledge to legal problems. Legal problems means जे काही कायदेशीर प्रॉब्लेम असतात ते. So when after completing your DPharm, you should have knowledge of all these law. Means in future you should not entrap in the court matters due to the breaking of laws. When anyone break laws, means that it contains qualified person, non-qualified person, he breaks the law. There is no excuse for that. You have to go from what are the offenses are there, penalties are there, जी काही शिक्षा असेल, जी काही दंडात्मक कारवाई असेल, त्यामधून तुम्हाला जावंच लागतं. तिथे नो एक्सक्यूज, कोणालाही तिथे एक्सक्यूज नाही. जरी फार्मासिस्टने तो लॉ मोडला किंवा सेल्समनने तो लॉ मोडला तरी शिक्षा ही भोगावीच लागते. दिस इज फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स. You know, in our country there are Supreme Court is there, High Court is there, at district level district court is also there, at station court is also there, at means तालुका लेवलला स्टेशन कोर्ट हे असतं. तर हे काय आहे, आणि कोर्टचं हे काय आहे, तर इट गिव्ज जस्टाईज. ते काय देतात? न्याय देतात. हे जे लॉज आहेत, ओके, हे जे कायदा आहे तो कोण बनवतं? गव्हर्मेंट बनवतं. गव्हर्मेंट इज मेकिंग द लॉ
and if someone break that law, then Supreme Court have the authority to give penalties, have High Court have authority, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स ॲट दॅट लेवल कन्सर्न, ज्या कुठच्या लेवलला ते असेल त्या लेवलच्या कोर्टला ते काय आहे, ऑथॉरिटी आहे ती पेनल्टी देण्याबद्दल. अंडरस्टँड व्हेरी केअरफुली, लिसन व्हेरी केअरफुली, बिकॉज इट्स अ लँग्वेज ऑफ लॉ. ही सगळी आहे ही कायद्याची भाषा आहे. सो दॅट यू शुड हॅव नॉलेज ऑफ दिस इन फार्मसी प्रॅक्टिस. देन लॉ जो आहे, आता ब्रेक करणं म्हणजे काय होतं, तर फर्स्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग मी तुम्हाला सगळ्यात सोपं करून सांगते की लॉ हा कसा ब्रेक होतो. ॲट रिटेल ड्रग स्टोअर म्हणजे मेडिकलमध्ये, मेडिकलसाठी व्हॉट इज लॉ इज देअर, फर्स्ट नेसेसरी लॉ काय आहे, तर pharmacist should be present at all times in the premises. This is the first law. But if he is not present and at the time when these are retail stores, these are under the control of drug inspectors. When drug inspector is come to check that drug store, that retail pharmacy, and if that time pharmacist is not present there, then it breaks the law. Then pharmacist जर तिथे जेव्हा ड्रग इन्स्पेक्टर जेव्हा चेक करायला येतात मेडिकलला, तर तिथे जर फार्मासिस्ट हा प्रेझेंट नसेल तर हा काय झाला, फर्स्ट लॉ हा त्याने ब्रेक केलेला असतो. दॅट फार्मासिस्ट इज अब्सेंट इन द प्रिमायसेस. देन लॉ कशाशी, तर सगळ्यात सोपं तुम्हाला माहिती आहे तर झोपेच्या गोळ्या असतात, नार्कोटिक ड्रग असतात. तर विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन ह्या नार्कोटिक ड्रगचा सेल करायचा नसतो. नार्कोटिक ड्रग, अँटीबायोटिक्स आर देअर. तर विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन नो वन कॅन सोल्ड दिस. कोणीही विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन हे कोणीही विकू शकत नाही, जे काही नार्कोटिक आहेत, अँटीबायोटिक आहेत ते. सो इफ समवन फाउंड, जर कोणी असं आढळलं की विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन विकत असेल नार्कोटिक ड्रग्ज आहेत, दीज आर व्हेरी डेंजरस. नार्कोटिक ड्रग्ज मीन्स युअर सेडेटिव्ह हिप्नॉटिक्स विच नाव यू आर स्टडिंग इन कोलॉजी. इफ यू हॅड स्टडीड अल्प्राझोलम, क्लोबाझाम, दीज आर द सेडेटिव्ज, दीज आर द व्हेरी डेंजरस ड्रग. बट इफ समवन इज सोल्ड इट विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन, तर काय असतं, तर त्याने तो लॉ जो आहे, लॉ काय सांगतो की चिठ्ठीशिवाय म्हणजे विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन यू कॅनॉट सोल्ड दिस मेडिसिन, हा लॉ सांगतो. पण जर कोणी ते चिठ्ठीशिवाय विकत असेल तर मग तो काय आहे, इट्स अ ब्रेक ऑफ लॉ. त्या पर्सनने म्हणजे त्या फार्मासिस्टने तर तो लॉ आहे तो ब्रेक केलेला आहे. सो आणि इफ समवन फाउंड, जर वेन एनी टाईम चेकिंग, ड्युरिंग चेकिंग हे जर आलं, हे जर म्हणजे लक्षात आलं ड्रग इन्स्पेक्टरच्या, आणि ऑब्वियसली इट्स म्हणजे ते समजतं, जे कळतंच ते ड्रग इन्स्पेक्टरला की ह्या पर्सनने ब्रेक लॉ आहे तो ब्रेक केलेला आहे. देन ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज आर देअर, ही ब्रेक्स द लॉ. मग तेव्हा काय असतात, ज्या काही शिक्षा असेल, जी काय दंडात्मक कारवाई असेल ती त्याला भोगावीच लागते. मग त्याच्यामध्ये असं पण असतं, जे काय फाईन जो असतो, हाऊ मेनी रुपीज, वॉट एव्हर, 5,000 10,000 विच इज देअर, तो त्याला भरावाच लागतो. आणि नंतर काय असतं की पर्टिक्युलर डेज जे सांगितलेले असतात ते डेजना मेडिकल स्टोर्स जे आहेत ते पूर्णपणे क्लोज ठेवावे लागतात. इट्स 5 days सांगतात ते, 10 days, वॉट एव्हर, ॲज पर द पेनल्टीज, ऑफेन्सेस ॲज पर देअर, ते त्याला फॉलो करावंच लागतं. मग हे काय आहे, तर अशा प्रकारे लॉ जो आहे हा ब्रेक केला जातो. अँड it's because our pharmacy is noble profession and it's healthcare. Our pharmacy is healthcare, so all disciplines are there in our field that should be followed very carefully. This is about, we had studied how to म्हणजे law हा break कसा होतो. Then our pharmaceutical jurisprudence means what? That juris means law,
ज्युरिसचा अर्थ काय होतो तर लॉ, आणि प्रुडन्सचा अर्थ काय आहे तर नॉलेज. बिकॉज आय नो दिस ज्युरिस्प्रुडन्स वर्ड हा टोटली न्यू आहे तुमच्यासाठी. तर आपल्याला काय करायचं आहे, जर हे जे काही लॉ जे आहेत ह्या सगळ्यांचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. इट्स नथिंग बट अ नॉलेज ऑफ लॉ. ह्या सगळ्याचं जे लॉचं जे काय नॉलेज आहे हे सगळं आपल्याला घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला आपल्या फार्मास्युटिकल फील्डमध्ये अप्लाय करायचं आहे. आपल्या फार्मसी प्रोफेशनमध्ये हे जे नॉलेज आहे ते आपल्याला अप्लाय करायचं आहे. तर फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स हे काय आहे, इट्स अ सायन्स आहे. सायन्स ऑफ लॉज अँड फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स. म्हणजे हे सायन्स कसलं आहे, लॉच आहे. म्हणजे जे काही कायदे येतात आणि जे काही कायद्यांच्या अंतर्गत ज्या काही नियम येतात, ज्या काही अटी येतात, इट्स अ फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स. जे कशाशी रिलेटेड आहे तर फार्मसी प्रोफेशनशी हे रिलेटेड आहे. तर फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स आपण कसं म्हणू शकतो, इट्स अ सायन्स ऑफ लॉज अँड फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स विच इज रिलेटेड टू फार्मसी प्रोफेशन. सो मग ह्याच्यामध्ये काय येतं तर सगळे जे लॉज आहेत, रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत. लॉ म्हणजे कायदा, रूल्स म्हणजे नियम असतात, रेग्युलेशन्स मीन्स हाऊ टू रेग्युलेट दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम. मग ते मेडिसिन्सवर येतात, ड्रग्जवर येतात, कॉस्मॅटिक्सवर येतात, फार्मास्युटिकल्स कॉस्मॅटिक्सवरती येतात, ते अलाइड सबस्टन्सेस आहेत त्यांच्यावरती येतात. आणि फार्मसी प्रोफेशनवर असणारे जे काय आहे लॉज, रूल्स, रेग्युलेशन्स आहेत हे सगळे मेडिसिन्सवर असणारे, ड्रग्जवर असणारे, फार्मास्युटिकल्सवर असणारे, कॉस्मॅटिक्सवर असणारे, अलाइड सबस्टन्सेस जे आहेत. अलाइड सबस्टन्सेस म्हणजे काय तर सबस्टन्सेस विच आर अफेक्टिंग ह्युमन बीइंग, दिस इज अलाइड सबस्टन्सेस. सो त्या सगळ्यांवरती येणारे जे लॉ आहेत ते ह्या ज्युरिस्प्रुडन्समध्ये येतात. देन हाऊ कॅन डिफिनेशन आपण कशी सांगू शकतो, इट्स अ सायन्स आणि फिलॉसॉफी ऑफ लॉज. म्हणजे ही काय आहे तर ही लीगल सिस्टीम आहे लॉची, जे लॉ फार्मास्युटिकल एरियाजमध्ये अप्लाय केले जातात. लीगल सिस्टीम म्हणजे काय आहे तर ही कायदेशीर प्रणाली आहे. ओके, सिस्टम आहे ही, कायदेशीर आहेत ही. तर फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणजे काय तर इट्स अ लीगल सिस्टीम ऑफ लॉ or the body of laws which is applied in the pharmaceutical area. ही लीगल सिस्टीम आहे, इट्स अ सायन्स आहे लॉज अँड फंडामेंटल प्रिन्सिपल्सचं, विच इज जे काही रिलेटेड कशाशी आहे तर फार्मास्युटिकल प्रोफेशनशी हे रिलेटेड आहे. अँड हे काय करतं, दिस रेग्युलेट्स आणि कंट्रोल. इट्स म्हणजे नियंत्रणात असतं ते, ह्यांच्या नियंत्रण आणि जे काही रेग्युलेशन आहे, इट्स मीन्स रेग्युलर वर्क आहे जे त्याचं. तर काय येतं त्याच्यामध्ये, दिस कंट्रोल्स अँड रेग्युलेट काय करतं ते फार्मसी प्रोफेशन, मीन्स अवर फार्मसी प्रोफेशन, त्याच्यामध्ये अवर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स आल्या, फार्मसी प्रोफेशन त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल फार्मसी प्रोफेशन आहे, फार्मसीची प्रॅक्टिस आहे, रिटेल ड्रग स्टोअर आहेत, होलसेल ड्रग स्टोअर आहेत, ते काय करतं कंट्रोल आणि रेग्युलेट करतं. अँड अदर मध्ये काय येतं तर मॅन्युफॅक्चर आहे, मीन्स वेअर द ड्रग इज ॲक्च्युअली गेट मॅन्युफॅक्चर्ड, मीन्स ॲट इंडस्ट्रीमध्ये ड्रग आहे तो मॅन्युफॅक्चर होतो. इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेअर ड्रग इज मॅन्युफॅक्चर्ड. त्याचं जे मॅन्युफॅक्चर आहे, इम्पोर्ट आहे. इम्पोर्ट मीन्स वॉट तर इंडिया, इफ सपोज इंडिया इज ब्रिंग्स गुड्स फ्रॉम USA, तर ते इंडियाने काय केलेलं असतं इम्पोर्ट केलेलं असतं, ते USA कडून घेतलेलं आहे. सो इट्स इम्पोर्टेड. एक्सपोर्ट म्हणजे काय असतं, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट नीट लक्षात ठेवा. एक्सपोर्ट म्हणजे काय असतं तर इंडियाने ज्या आपल्याकडच्या ज्या गुड्स आहेत त्या सप्लाय केलेल्या आहेत USA किंवा चायनाला, त्यांना त्या दिलेल्या आहेत, म्हणजे काय असतं एक्सपोर्ट असतं. देन डिस्ट्रीब्युशन, प्रायसिंग्स जे आहे ड्रग्ज आणि कॉस्मॅटिक्सचं हे पण हे कंट्रोल करतं फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स. ते काय करतं तर कंट्रोल करतं आणि रेग्युलेट काय करतं फार्मसी प्रोफेशन. आणि मग फार्मसी प्रोफेशनमध्ये येणारी फंक्शन्स मग ती कुठची आहेत तर डिस्ट्रीब्युशन आहे, सेल ऑफ ड्रग्ज आहे,
त्याच्यानंतर इम्पोर्ट आहे, एक्सपोर्ट आहे, मॅन्युफॅक्चर आहे, ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्सचं. तर ते काय करतं, कंट्रोल आणि रेग्युलेट करतं. सो फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्सचा मेन हा एम काय आहे, वाय टू स्टडी ज्युरिस्प्रुडन्स, दॅट वी शुड नो व्हॉट आर द लीगल प्रिन्सिपल्स आर देअर इन द फार्मसी फील्ड. दिस इज मेन पर्पज टू स्टडी ज्युरिस्प्रुडन्स. Then what are the features of jurisprudence? It's that it gives rights, access to the healthcare. आणि हेल्थकेअरमध्ये म्हणजे जे काही हक्क आहेत ते सगळे जे मेडिकल फील्डमध्ये, हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये, सो त्यांना राईट्स, त्यांचे जे हक्क आहेत ते मिळवून देणं, त्यांच्या ज्या काय वॉट एव्हर द फॅसिलिटीज आर देअर, डिफरंट फॅसिलिटीज आर देअर इन द फार्मसी प्रोफेशन, ज्या काही सुविधा आहेत आणि त्याच्या रिलेटेड जे काही मॅटर्स आहेत, सो त्या सगळ्यांना त्यांचे जे राईट्स आहेत ते प्रोव्हाइड करणं म्हणजे काय असतं, तर हे ज्युरिस्प्रुडन्सचं काम असतं. त्याच्यानंतर प्रोटेक्शन टू द पीपल, म्हणजे पब्लिकची हेल्थ आहे, इट शुड बी प्रोटेक्टेड. मीन्स पेशंटला जे ड्रग्ज भेटतात ते याचं काम काय आहे, टू इन्श्युअर दॅट पेशंट रिसीव ड्रग शुड हॅव रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इट शुड बी टेस्टेड, इट शुड ऑल, म्हणजे त्याचे जे क्वालिटी कंट्रोलच्या ज्या टेस्ट आहेत आणि फॉर्म्युलेशनच्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट तुम्ही सुटिक्समध्ये बघितलेलं असेल, आणि फॉर्म्युलेशन असेल, इफ सपोज टॅबलेट इज देअर, कॅप्सूल इज देअर, सिरप इज देअर, देन त्यांच्या ज्या काही क्वालिटी कंट्रोलच्या ज्या टेस्ट असतात तर त्या टेस्टमधून ते पूर्णपणे पास झालं पाहिजे आणि फॉर्म्युलेशन. त्याच्यानंतर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स असतात, म्हणजे आता हे इव्हॅल्युएशन सेफ्टीमध्ये असतं, इव्हॅल्युएटेड फॉर सेफ्टी, म्हणजे when drugs comes into the market is goes from different phases. सो वन ऑफ द फेजेस त्यातली एकच फेज म्हणजे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स असते. मग ह्या ज्या ट्रायल्स असतात ह्या ॲनिमल्सवर केल्या जातात, ह्युमन्सवरती केल्या जातात. सो ह्या ट्रायल्स फर्स्ट ॲनिमलवरती केल्या जातात आणि आफ्टर दॅट ऑन ह्युमन्स केल्या जातात. सो ह्या ज्या ट्रायल्स आहेत ह्या ट्रायल्समधून दॅट फॉर्म्युलेशन शुड बी पास इझिली, म्हणजे त्या सगळ्या ट्रायल्समधून ते फॉर्म्युलेशन जे आहे त्या सगळ्या त्या सॅटिस्फाय केल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर त्याचा रिस्पॉन्स असतो बॉडीमध्ये ड्रग केल्यावरती कसा काय ॲक्ट होतो, त्याची इफिकसी असते. सो त्याचा रिस्पॉन्स आहे तो पर्टिक्युलर प्रॉपर तो झाला पाहिजे रिस्पॉन्स त्याचा. सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल. देन त्यांची जी हेल्थ आहे ती प्रमोट झाली पाहिजे बाय प्रोव्हाइडिंग देअर गुड क्वालिटीच्या ड्रग्ज आहेत आणि त्याच्या रिझनेबल प्राइसेसमध्ये त्या त्यांना मिळायला पाहिजेत. इफ सपोज कंट्रोल इज देअर, म्हणजे ह्याच्यावर जर कंट्रोल असेल तरच हे पॉसिबल आहे. देन एनीवन कॅन डू एनिथिंग, एनीवन कॅन सोल्ड ड्रग ॲट एनी प्राइजेस लाईक दॅट. देन त्याचा काय असतो तर प्रोव्हाइड फायनान्सेस टू द हेल्थ, म्हणजे हेल्थ रिलेटेड जे इश्यूज आहेत, म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स आहे, पॉलिसीज आहेत. सो त्या ज्या फॅसिलिटीज आहेत ह्या भेटल्या पाहिजेत हेल्थकेअर सिस्टीमला. सो इट्स प्रोव्हाइड फायनान्सेस टू हेल्थ अँड प्रोव्हाइड सर्व्हिलियन्स ओव्हर द क्वालिटी ऑफ द हेल्थकेअर. मीन्स सर्व्हिलियन्सचा अर्थ काय आहे तर क्लोज ऑब्झर्वेशन ते प्रोव्हाइड करतं. क्वालिटी ऑफ द हेल्थकेअर मीन्स हेल्थकेअर सेक्टर जो आहे तर हेल्थकेअर सेक्टरची क्वालिटी राईट नाव प्रेझेंट ॲट सोसायटी इन द फील्ड इट्स कशी आहे, इट्स हाऊ इज इम्प्रूव्हिंग. म्हणजे पेशंटला हेल्थकेअर सिस्टीममध्ये जर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड मेडिसिन्स भेटतात की नाही, गुड क्वालिटीचे मेडिसिन्स भेटत आहेत की नाही, किंवा त्या पेशंटच्या बॉडीवर हाऊ इट अफेक्ट्स दॅट शुल्ड, म्हणजे त्याचं जे काय आहे क्लोज ऑब्झर्वेशन्स जे आहे ते ह्याच्यामध्ये केलं जातं. दीज आर द फ्युचर्स. मीन्स मग फ्युचर्स काय आहेत ज्युरिस्प्रुडन्सची. फर्स्ट काय आहे तर कन्फर्स म्हणजे काय, प्रोव्हाइड करणं. टू प्रोव्हाइड राईट्स, ॲक्सेस टू हेल्थकेअर फॅसिलिटीज आणि रिलेटेड मॅटर्स विच आर
देअर, ते प्रोव्हाइड करणं. देन टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन टू द पीपल. देन हाऊ ते प्रोटेक्शन इज डन, मी तुम्हाला सांगितलं, जे पेशंट रिसीव ड्रग जो आहे, पेशंटला जो ड्रग भेटणार आहे, दॅट शुड हॅव रिक्वायर्ड क्वांटिटी, शुड बी टेस्टेड, it should be evaluated for safety, it should have proper response in body, so that promote health by studying this, so that health promotion. Then फोर्थ काय आहे, प्रोव्हाइड फायनान्सेस टू हेल्थ. हेल्थमध्ये जे काय इन्शुरन्सेस आहेत, पॉलिसीज आर देअर टू प्रोव्हाइड फायनान्सेस टू द health and to provide close observation over the quality of the health care. These are the futures of jurisprudence. Then we will see what are the legislations. तर legislations म्हणजे काय, तर legislations means making of laws. कायदा जो आहे, कायदा हा बनवला जातो, त्याला काय बोलतात, लेजिस्लेशन. म्हणजे ह्याला काय, लेजिस्लेशन म्हणजे कायदा प्रणाली, कायद्याची जी काही प्रणाली असेल, ज्या काही कायद्यामध्ये जो कसा फॉलो केला जातो, तो बनवला जातो, म्हणजे काय आहे, तर लेजिस्लेशन. त्याला लेजिस्लेशन असं बोलतात. बिकॉज हेल्थ केअर इज अ पब्लिक राईट, लोकांचा हक्क आहे तो हेल्थ केअर हा. अँड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट टू प्रोव्हाइड दिस केअर टू ऑल पीपल इन इक्वल मॅनर. अँड हेल्थ केअर प्रोव्हाइड करणं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची असते, तर गव्हर्मेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते ही, टू प्रोव्हाइड द हेल्थ केअर. आणि सगळ्या पीपलना, ऑल पीपल इन इक्वल मॅनरमध्ये, मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज शुड बी देअर इन द हेल्थ केअर. सो हेल्थ केअर हा पब्लिकचा राईट आहे आणि ही गव्हर्मेंटची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. हेल्थ केअर इज अ पब्लिक राईट अँड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट to provide this care to all people in equal manner. So as I told earlier, this Supreme Court is there, High Court is there, and these laws are making by the government, and someone breaks the law, then this Supreme Court, High Court, which are there, they have the right to give justice, to give offenses and penalties. So फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स मीन्स वॉट, दीज आर लॉज जे रिलेटेड कोणाशी आहेत, फार्मासिस्टची, फार्मासिस्ट प्रोफेशन्सची, ड्रग्सची, मेडिसिन्सची, कॉस्मॅटिक्स, प्रॅक्टिसेस, आणि जे सबस्टन्सेस आहेत जे ह्युमन बिंग्सवरती आणि ॲनिमल्सवरती अफेक्ट करतात. सो त्यांच्याशी रिलेटेड जे काही कायदे आहेत ते म्हणजे फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स. तर फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशनशी आपण काय सांगू शकतो, डेफिनेशन जर विचारली तर, फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स, दीज आर द लॉज रिलेटेड टू फार्मासिस्ट, फार्मसी प्रोफेशन, ड्रग्ज, मेडिसिन्स, कॉस्मॅटिक्स, प्रॅक्टिसेस मीन्स फार्मसी प्रोफेशनमध्ये म्हणजे रिटेल ड्रग स्टोअरमध्ये हाऊ फार्मसी वर्क इज गोईंग ऑन, दॅट म्हणजे पेशंटना गुड क्वालिटीची मेडिसिन्स भेटत आहेत की नाही, तर रिजनेबल प्राइजेसमध्ये ती मेडिसिन्स भेटत आहेत की नाही, इट्स अ प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी. आणि जे सबस्टन्सेस आहेत, जे सबस्टन्सेस विच आर अफेक्टिंग ह्युमन आणि अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ ह्युमन अँड ॲनिमल्स, दिस इज द लेजिस्लेशन. ह्यालाच काय बोलतात, लेजिस्लेशन्स बोलतात. ओके, येतं लक्षात फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स म्हणजे काय आहे ते. तर मेकिंग ऑफ लॉज, लेजिस्लेशन म्हणजे आता हे जे आहेत ना, मग हे ड्रग रिलेटेड, कॉस्मॅटिक रिलेटेड, फार्मसी प्रोफेशन रिलेटेड, मग ते ड्रगमध्ये म्हणजे सगळ्या रिलेटेड येतं. ते मॅन्युफॅक्चरिंग ड्रगचं काय आहे, मीन्स ॲट द टाईम ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग utmost care is required to taken, because it should be while manufacturing, the drug should not get contaminated, it should be free from any microorganisms. So that time that some set of rules is there, that should be followed, that standards are there, that should be followed that time. So this is regarding pharmaceutical legislations. Then see, here there is on the screen various pharmaceutical legislations are there.
विच आर टाईम टू टाईम अमेंडेड. अमेंडेडचा मिनिंग काय आहे तर त्याच्यामध्ये जे लॉज आहेत त्याच्यामध्ये मायनर चेंजेस केले जातात किंवा इम्प्रूव्हमेंट्स केल्या जातात ॲज पर इयर, ॲज पर टाईम. हे कसल्यामध्ये आहेत इन इंडियामधले. ओके, मग हे जे आहेत विच आर लुकिंग यू ॲट द स्क्रीन, दीज आर देअर डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲक्ट्स आर देअर. ओपियम ॲक्ट विच इज रिलेटेड टू ओपियम, नार्कोटिक्स, कल्टिवेशन ऑफ दॅट, त्यांच्याशी ते रिलेटेड आहेत. पॉयझन ॲक्ट आहे, DNC ॲक्ट आहे, फार्मसी ॲक्ट आहे. जो फार्मसी ॲक्ट आहे हा फार्मसी प्रोफेशनशी मीन्स एज्युकेशन रिलेटेड हा ॲक्ट आहे. आणि आफ्टर वेन फार्मसी प्रोफेशन जे ॲक्च्युअल कधी अस्तित्वात आलं तर पहिला हा ॲक्ट आला 1948मध्ये. देन फार्मसीचं एज्युकेशन आहे, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आहेत, त्यांची हळूहळू मग त्यांच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेली. त्यांची निर्मिती तेव्हापासून झाली जेव्हा फार्मसी ॲक्ट आल्यानंतर. सो हे डिफरंट टाईप्सचे जे ॲक्ट आहेत दीज आर इंडियामधले म्हणजे लेजिस्लेशन्स, म्हणजे हे लॉज आहेत, हे कायदे आहेत, हे बनवले गेलेले आहेत प्रत्येक फार्मसी फील्डमधले जे काय सब टॉपिक येतात फार्मसीमध्ये त्याच्यामधले, फार्मसी प्रॅक्टिसमधले, फार्मसी प्रोफेशनमधले. सो हे ॲक्ट आहे हे बनवले गेले जातात ॲज पर द टाईम टू टाईम. सो हे जे ह्याच्यातला प्रत्येक ॲक्ट आहे हा आपल्याला इन डिटेल स्टडी करायचा आहे. देर इज होल टॉपिक, देर इज होल चॅप्टर ऑन दिस ॲक्ट. DNC ॲक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट म्हणजे ऑब्जेक्शनल ॲडव्हर्टाइजमेंट ॲक्ट असतो हा, सेल्फ मेडिकेशन हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी. हे जे सगळे जे ॲक्ट आहेत, नार्कोटिक ड्रग्जचा ॲक्ट आहे, हे सगळे जे ॲक्ट आहेत हे आपल्याला इन डिटेल बघायचे आहेत. हे फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्समधले हे ॲक्ट आहेत जे काय तुमच्या स्क्रीनवरती दिसत आहेत. हे ह्यांच्यामध्ये मग नंतर इम्प्रूव्हमेंट होत गेलेली आहे ॲज पर द इयर ते दिलेले आहेत. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1857. ओके, ॲज पर ते इयर आहेत हे ॲक्ट आहेत हे दिलेले आहेत. देन फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन्स आहे तर त्याचं स्कोप काय आहे, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहेत, वाय इट्स इन्क्लुडेड फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन. तर जे फार्मसी प्रोफेशन आहे त्याच्यावरती कंट्रोल करणं आणि फार्मसी प्रॅक्टिस जे आहे मीन्स फार्मसी प्रोफेशन मीन्स फार्मासिस्ट इज गिव्हिंग सर्व्हिसेस, केमिस्ट, ड्रगिस्ट इज गिव्हिंग सर्व्हिसेस टू द सोसायटी. सो त्याच्यावर आणि प्रॅक्टिस मीन्स हाऊ दॅट म्हणजे पेशंटला, त्या पब्लिकला, ओके, दॅट हाऊ ही इज रिसिविंग ड्रग हे ते म्हणजे त्याला रिजनेबल प्राईजमध्ये भेटतं आहे का, किंवा गुड क्वालिटीची मेडिसिन्स त्याला भेटता आहेत का. इफ सपोज गुड क्वालिटीचे मेडिसिन्स जर म्हणजे पेशंटला भेटत नसतील, फॉर सपोज टॅबलेट इज देअर अँड हे समवन मीन्स फार्मासिस्टने सोल्ड केली टॅबलेट त्याच्या मेडिकल स्टोअरमधून पेशंटना, अँड इफ सपोज आणि डिफेक्ट इज देअर, तर तो काय असतो तर म्हणजे जर काही अशा प्रकारचं झालं तर तो म्हणजे लॉ ब्रेक केल्यासारखंच असतं ते. बट कोणी ते ती चूक कोणाची असते तर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीची चूक आहे जर त्यांनी प्रॉपर मॅन्युफॅक्चरिंग केलं नाही, त्याची QA जे आहे ते त्यांनी केलेलं नाही. इट्स रिलेटेड टू दॅट फार्मसी प्रोफेशन मीन्स क्वालिटी कंट्रोल ड्रगचं, क्वालिटी ॲश्युरन्स करतो ड्रगचं, ते सगळ्या स्टँडर्डमधून ॲज पर द लॉ जे आहे हे पास व्हायला पाहिजे. दिस इज टू कंट्रोल ओव्हर प्रॅक्टिस अँड प्रोफेशन ऑफ फार्मसी. त्याच्यानंतर काय असतं तर ड्रगचं मॅन्युफॅक्चरिंग जिथे होतं ॲट इंडस्ट्री, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग मीन्स इंडिया ब्रिंग्स गुड फ्रॉम USA, जपान, त्याला इम्पोर्ट म्हणतात ड्रग. डिस्ट्रीब्युशन होतं ड्रग्सचं, सेल होतो ड्रग्ज, सेल ऑफ ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स, कॉस्मॅटिक्सचा सेल होतो. सो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल अँड रेग्युलेट मॅन्युफॅक्चरिंग, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्युशन अँड सेल ऑफ ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स, कॉस्मॅटिक. दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह. देन ह्या ज्या काही ड्रग्ज आहेत त्या पीपल्सना, पेशंटना
टू रिजनेबल प्राइसेसमध्ये अवेलेबल करून देणं. अँड इट शुड ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी, त्यांची गुड क्वालिटीच्या असल्या पाहिजेत आणि त्या क्वालिफाईड पर्सनकडून, क्वालिफाईड फार्मासिस्टकडून त्या पेशंटला भेटल्या पाहिजेत. हा पण त्याचा ऑब्जेक्टिव्हच आहे. मीन्स ज्याला पर्सनला नॉलेज आहे मेडिसिन्सबद्दल, मीन्स फार्मासिस्ट, क्वालिफाईड फार्मासिस्ट हॅव नॉलेज ऑफ दिस. सो to make available these drugs at reasonable prices of standard quality and to receive it from a qualified person कडून त्याला त्या भेटल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर काय आहे तर सेफगार्ड काय करायचे, पब्लिकची जी हेल्थ आहे आणि त्यांना प्रोटेक्ट कशापासून करायचे का ज्या फॉल्स ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात, मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट असतात ऑफ ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज. सो दॅट जो काय ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट आहे, आपण सिलेबस कॉपीमध्ये डिस्कशन करताना मी सांगितलं तुम्हाला की सेल्फ मेडिकेशन जे आहे ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी. मीन्स सपोज वन पर्सन इज देअर, XYZ इज पर्सन इज देअर अँड ही सॉ ॲडव्हर्टाइजमेंट इन TV, ऑन रेडिओ, न्यूजपेपर. आणि जर त्याने ॲडव्हर्टाइजमेंट बघितली आणि सपोज जर त्याला कधी पेनिंग होत असेल, बॅक पेन, स्टमक पेन जर त्याला होत असेल आणि त्याने तो जो काय मेडिसिन्स आहे तर त्याने ते सिंगल मेडिसिन्स आहे जर ते घेतलं त्याने तर काय होतं तर त्याला ही शूड अननोन, तो फिजिशियनकडे जात नाही, तो स्वतःच मेडिकेशन घेतो तो. बट त्याचे डेंजर्स काय आहेत, त्याचे साईड इफेक्ट्स काय आहेत हे त्या पेशंटला माहिती नसतात. आणि मॅजिक रेमेडीजमध्ये काय केलं जातं तर त्याच्यामध्ये आपलं दोरे, अंगारे, कवच, मंत्र, तलिस्मान अशा प्रकारे मॅजिक रेमेडीजमध्ये केलं जातं. सो पेशंटनी असल्या भूलथापांना बळी पडू नये ह्याच्यासाठी हा ॲक्ट आलेला आहे. सो मग ह्या सगळ्यापासून पब्लिकचं म्हणजेच पब्लिक हेल्थ आहे ती सेफ ठेवणं, टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ आणि प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज. दिस इज द मेन स्कोप ऑफ दिस. Then there are medicinal and toilet preparations are also there. Medicinal preparations means what? All drugs which are a remedy or a prescription for internal or external use of human. म्हणजे हे ज्या काय आहेत सगळे ड्रग्ज येतात जे काय आहेत ॲज पर प्रिस्क्रिप्शन्स दिले जाणारे फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज असतात, यूजसाठी वापरले जातात ह्युमन बीइंगच्या. आणि टॉयलेट प्रिपरेशन काय असतात तर लिसन व्हेरी केअरफुली. टॉयलेट प्रिपरेशन्स मीन्स वॉट? These are the preparations intended for use in toilet of human body or substances intended to cleanse, improve or alter the skin, hair, teeth. These are the toilet preparations. सो ह्यांच्यामध्ये काय असतं तर अल्कोहोलच असतं. अल्कोहोल इज देअर इन बोथ द प्रिपरेशन्स. अल्कोहोल इज देअर. टॉयलेट प्रिपरेशन्स मीन्स काय आपण हे पुढे बघणारच आहोत. आपल्याला जो टॉपिक आहे नंतर मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन्स ॲक्ट इज देअर. बट सी what are the toilet preparations? These are the preparations intended for use in toilet of human body or substances intended to cleanse, improve or alter the skin, hair, teeth. आलं लक्षात काय आहे ते मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन्स. सो मग लेजिस्लेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तर to regulate the use of alcohol in medicinal and toilet preparations. मग अल्कोहोल ह्याच्यामध्ये वापरलं जातं. सो त्याच्यावरती रेग्युलेशन्स ठेवणं, त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवणं. दॅट हाऊ टू यूज इन सम प्रिपरेशन्स देर आर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल. आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स आर देअर, सम युनानी प्रिपरेशन्स आर देअर दॅट कंटेन्स सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल. So to regulate the use of alcohol in medicinal and toilet preparations and to levy excise duties. Levy म्हणजे काय तर import on these preparations containing alcohol and
narcotic drugs. Which are the narcotic drugs are there? So to control over that is the scope of this. Then there are various narcotic drugs are there. There are some habit forming drugs are there, means ganja, cannabis, hemp, morphine आहे, हिरोईन, कोकेन. ओके, हे जे काय आहेत ॲडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्ज आहेत, हे हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग्ज आहेत. अँड हे जे ड्रग्ज आहेत ना, दीज आर व्हेरी व्हेरी डेंजरस ड्रग्ज. ओके, सो आणि सम नार्कोटिक ड्रग्ज आर देत. मी फर्स्ट सांगितलं की NRX आहेत, सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस, मीन्स ऑल युअर सेडेटिव्ज, हिप्नॉटिक्स आर कम्स अंडर दॅट दिज नार्कोटिक कॅटेगरी. अँड त्यांचं जे त्याला हे काय आहे की दिस कॅन नॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन शिवाय आपण हे देऊ शकत नाही. ओके, हा हे आहे नियम त्याच्यामध्ये. जर प्रिस्क्रिप्शन इज देअर देन ऑल्सो वी कॅन सोल्ड इट. ओके, अँड इफ समवन रिगार्डिंग नार्कोटिक, मी जसं सांगितलं की जर कोणी असं दिलं तर तो काय आहे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेंजरस ड्रग, आणि तर ते काय आहे तर ते डेंजरस आहे, तर तिथे तो नियम जो आहे, लॉ आहे, तर तो ब्रेक झालेला असतो जर कोणी अशा प्रकारे दिलं तर. सो to control and regulate various operations related to narcotic drugs, psychotropic substances, and these are the dangerous drugs. In order to curb misuse of addiction forming drugs like cocaine, morphine, heroin, ganja, cannabis, hemp is there. These are the all हे काय आहेत ॲडिक्शन फॉर्मिंग ड्रग्ज आहेत. सो ह्याच्यावरती कंट्रोल ठेवणं इज द सो म्हणजे जर काही ह्याच्या रिलेटेड लॉज नसतील, जर ह्याच्यावर काहीच कंट्रोल नसेल, देन एनीवन कॅन यूज इट एनिथिंग. कोणीही त्याचा कशाप्रकारे उपयोग करू शकतो. अँड इट इज डेंजरस टू पब्लिक हेल्थ. इट्स अँड अनफॉर्च्युनेटली दिस इज डेंजरस टू द सोसायटी ऑल्सो. सो टू कंट्रोल ओवर दॅट इज नेसेसरी. Then there are last is there are poisons are there. So ह्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट इम्पोर्ट. त्याचं जे काय आहे इम्पोर्ट आहे, सेल अँड पजेशन मीन्स वॉट, हू इज ओईंग दॅट थिंग, म्हणजे जो कोणी तो बाय करत असेल, त्याचा जो कोणी विकत घेत असेल, सो मग त्या ह्याच्यावरती कंट्रोल ठेवणं. इट्स म्हणजे जर ते पर्टिक्युलर सायंटिफिक यूजसाठी जर कोणी घेत असेल तर सो दॅट इज ओके. सो बाय जे काही सगळे रिक्वायरमेंट आहेत त्या खात्री करून दॅट इज गिव्हन, ते जे ते दिले जातं. सो हे त्याचे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट इम्पोर्ट, पजेशन अँड सेल ऑफ पॉयझन. पजेशन म्हणजे काय, जो कोणी विकत घेणार आहे, मीन्स ओईंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो हा पण त्याचा काय आहे ऑब्जेक्टिव्ह आहे. दीज फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशनचे हे जे काय ऑब्जेक्टिव्ह हे 7 बघितले, हे इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आणि ही जे डेफिनेशन जी आपण बघितली सुरुवातीला, ही सुद्धा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे लेजिस्लेशनची. लेजिस्लेशन म्हणजे काय, तर नियम जे आहेत, कायदा आहे हा बनवला जातो. आणि हे कशाशी रिलेटेड असतात, तर फार्मसीशी, फार्मसी प्रोफेशनशी, ड्रग्सची, मेडिसिन्सची, कॉस्मॅटिक्सची, आणि जे सबस्टन्सेस जे अफेक्ट करतात हेल्थ ऑफ ह्युमन बिंग आणि ॲनिमल. सो त्यांच्याशी हे जे लॉज आहेत ते काय असतात, रिलेटेड असतात. म्हणजे फार्मास्युटिकल लेजिस्लेशन हे आहेत, हे काय आहेत, हे टाईम टू टाईम त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट झालेले हे ॲक्ट आहेत. ह्याच्यावरती एक चॅप्टर आहे आपल्याला पुढे, प्रत्येक ॲक्टवरती, प्रत्येक ॲक्ट हा एक चॅप्टर आहे, ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि हे जे स्कोप आणि ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. समजलं, आलेत लक्षात? परत बघूया स्कोप आणि ऑब्जेक्टिव्ज काय आहेत. फर्स्ट काय, तर टू कंट्रोल ओव्हर प्रॅक्टिस आणि प्रोफेशन ऑफ फार्मसी. त्याच्यानंतर टू कंट्रोल अँड रेग्युलेट मॅन्युफॅक्चर, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्युशन आणि सेल्स ऑफ ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स आणि कॉस्मॅटिक. थर्ड काय आहे, तर टू मेक अवेलेबल ॲट रिझनेबल प्राइजेस व्हेरियस ड्रग्स ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी. आणि म्हणजे ते क्वालिफाईड पर्सनकडून पेशंटला भेटले पाहिजेत आणि रिझनेबल प्राइजेसमध्ये भेटले पाहिजेत.
त्याच्यानंतर काय आहे तर मी जसं सांगितलं की म्हणजे ड्रग्ज जो आहे तर सगळ्या क्वालिटी कंट्रोलच्या ज्या टेस्ट आहेत त्या टेस्टमधून तो पास झाला पाहिजे. सो टू कंट्रोल ओव्हर दॅट, टू सेफगार्ड पब्लिक हेल्थ आणि प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसलिडिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज. मी सांगितलं ॲडव्हर्टाइजमेंट सेल्फ मेडिकेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी. टू रेग्युलेट यूज ऑफ अल्कोहोल इन मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन्स अँड टू लेवी एक्साईज ड्युटी मीन्स इम्पोर्टवरती. लेवी म्हणजे काय तर इम्पोर्ट ऑफ म्हणजे इम्पोर्ट एक्साईज ड्युटीज ऑन प्रिपरेशन्स कंटेनिंग अल्कोहोल आणि नार्कोटिक ड्रग्ज जे आहेत त्यांच्यावरती रेग्युलेशन ठेवणं, ज्याच्यामध्ये काय असतं अल्कोहोलचा यूज ह्याच्यामध्ये केला जातो मेडिसिनल आणि टॉयलेट प्रिपरेशन्समध्ये. सो त्याच्यावरती रेग्युलेशन ठेवणं हे त्याचं काम आहे. त्याच्यानंतर काय त्याचं काम आहे तर तू कंट्रोल आणि रेग्युलेट व्हेरियस ऑपरेशन्स रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग्स, सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस आहेत जे काय आहेत व्हेरी डेंजरस आहेत आणि जे हॅबिट फॉर्मिंग ड्रग आहेत म्हणजे जे ॲडिक्शन जे ड्रग आहेत, ओपियम आहे, गांजा आहे, हिरोईन आहे, मॉर्फिन आहे. सो त्या सगळ्यावरती कंट्रोल ठेवणं आणि रेग्युलेशन ठेवणं हा पण लेजिस्लेशनचा भाग आहे, ऑब्जेक्टिव्ह आहे. त्याच्यानंतर जे पॉयझन्स आहेत टू रेग्युलेट, कंट्रोल आणि रेग्युलेट इम्पोर्ट, पजेशन आणि सेल ऑफ पॉयझन्स विच आर देअर. सो त्यांचा इम्पोर्टवरती जे कोणी ते खरेदी करतं आहे ते मग ते सायंटिफिक यूजसाठीच खरेदी करतं आहे ना, सो त्यावरती त्याचा कंट्रोल असला पाहिजे आणि त्याच्या सेलवरती. हे आहेत ह्याचे स्कोप आणि ऑब्जेक्टिव्ज. जर काय ह्याच्यामध्ये काही समजलं नसेल तर पर्सनली आस्क मी. ओके, इफ यू डिडंट गेट दिस पॉईंट देन आस्क मी पर्सनली, आय एम देअर. देन नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे तर ड्रग एन्क्वायरी कमिटी इज देअर. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ड्रग एन्क्वायरी कमिटी जी आहे ती आपल्याला ह्याच्यामध्ये बघायची आहे. तर ड्रग एन्क्वायरी कमिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज चोप्रा कमिटी अँड माइंडमध्ये ठेवा हे इट्स अपॉइंटेड बाय इंडिया गव्हर्मेंट इन 1931. हे जे इयर आहे इन द इयर 1931 इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बिकॉज एक्झाम्सला असे क्वेश्चन्स असतात ऑल्सो कॉल्ड DEC और चोप्रा कमिटी. सो एक्झामला असे पण क्वेश्चन विचारतात इन द इयर 1931 विच कंपनी इज एस्टॅब्लिश बाय किंवा विच कंपनी इज अपॉइंटेड बाय इंडिया गव्हर्मेंट. सो दॅट टाईम तुम्हाला हे आलं पाहिजे. सो ड्रग एन्क्वायरी कमिटीमध्ये काय आहे तर इन एन्शियंट टाइम्स there was only Ayurvedic system of medicines, means Atharvaved, Rigved, Yajurved, they are there, and some Charak, त्याच्यानंतर सुश्रुत, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी. These are the great names in these medicines, in this medicine system, Ayurvedic system of medicine. These are great names in that Hindu medicines. So that time there was only Ayurvedic system of medicines. That time there were no exist our allopathic system. This allopathic system of medicine was brought into India by Britishers. Listen carefully. ही जी ॲलोपॅथिक सिस्टीम आहे मेडिसिन्सची ती आपल्या इंडियामध्ये कोणी आणली तर ब्रिटिश लोकांनी आणली इंडियामध्ये. ड्युरिंग 19th century the allopathic system of medicine was not so predominant. 19th century मध्ये एवढा allopathic system of medicine that time was not there. Use of these allopathic medicines and drugs was not so much in there till then beginning of 20th century. At the beginning of 20th century there were no any pharmaceutical industries in India till beginning of 20th century. Then what happened that for allopathic drug, so that what happened आपल्याकडे फक्त काय होती आयुर्वेदिक सिस्टीम ऑफ मेडिसिन्स आहे ती होती. इट स्टील इज यूज इन इंडिया. बट ही जी ॲलोपॅथिक सिस्टीम आहे मेडिसिन्सची ती ब्रिटिश लोकांनी आणली आपल्याकडे
आणि 19th सेंचुरीमध्ये सुद्धा ही ॲलोपॅथिक सिस्टीम आहे मेडिसिन्सची नव्हती. आणि टिल बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मीन्स जेव्हा 20th सेंचुरीच्या सुरुवातीला कुठलीही फार्मास्युटिकल कंपनी जी आहे ही नव्हतीच इंडियामध्ये. आणि सो काय व्हायचं की त्याच्यामुळे इंडिया काय करायचं तर इंडिया डिपेंड कोणावरती होतं, इम्पोर्टेड ड्रगवरती. इम्पोर्ट म्हणजे मी सांगितलं वेन, म्हणजे काय करायचं तर इंडिया दुसऱ्या कंट्रीमधून, USA मधून, दुसऱ्या ॲनी अदर कंट्रीमधून, फॉर एक्झाम्पल USA, ॲनी अदर कंट्रीमधून इंडिया काय करायचं तर इम्पोर्ट करायचं ड्रग. म्हणजे त्यांच्याकडून इंडिया घ्यायची इंडिया जी कंट्री आहे आपली, तर ते मेडिसिन्स घ्यायचे त्यांच्याकडून, इम्पोर्ट करायचे ते. सो तेव्हा काय होतं की ॲज अ रिझल्ट फॉर ॲलोपॅथिक ड्रग्स इंडिया वॉज ऑल डिपेंडंट ऑन इम्पोर्टेड ड्रग्स. सो दॅट टाईम देअर वेअर नॉट एनी कंट्रोल ओव्हर दॅट. कुठल्याही प्रकारचे तेव्हा नियम नव्हते, कुठल्याही प्रकारचे हे जे कायदे कानून जे आहेत, लॉज आहेत, ते कुठल्याही प्रकारचे त्या टाईम नव्हते ॲट देअर बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. सो in that absence of any control, large quantity of the cheap drugs of the lowest quality that time imported years together. म्हणजे सो दॅट तेव्हा काहीच कंट्रोल नव्हतं, त्यामुळे लार्ज क्वांटिटी यायची, चीप ड्रग्ज असायचे, ते स्वस्तामध्ये असायचे ते चीप ड्रग्ज. आणि त्यांची जी क्वालिटी होती इट्स अ लोएस्ट क्वालिटीचे ड्रग्ज आहेत ते यायचे तेव्हा इंडियामध्ये. त्याच्यानंतर मग काय झालं तर डिमांड आहे इंडियामधली, डिमांड इज इन्क्रीज. ही जी डिमांड आहे मेडिसिन्ससाठी, ॲलोपॅथिक मेडिसिन्ससाठी, तर डिमांड ही इन्क्रीज झाली, वाढली डिमांड त्याची. सो मग तेव्हा 20th सेंचुरीच्या बिगिनिंगला काय केलं, जे इंडियामधलेच काही मॅन्युफॅक्चरर होते त्यांनी ते स्टार्ट केलं ॲलोपॅथिक ड्रग्सचं प्रोडक्शन इंडियामध्ये. पण मग काय झालं, ओके, त्यांनी ते स्टार्ट केलं. मग इम्पोर्टेड ड्रग्स दॅट टाईम म्हणजे इंडियाकडे दुसऱ्या कंट्रीमधून पण ड्रग हे येतच होते. सो मग काय झालं की इंडियामध्ये प्रोड्यूस होणारे ड्रग, मग त्याच्यानंतर परत म्हणजे आपल्या कंट्रीमध्ये, इंडिया कंट्रीमध्ये बाहेरून येणारे ड्रग. सो मग त्यांच्यामध्ये काय झालं, कॉम्पिटिशन झालं, विच एव्हर इज बेस्ट, म्हणजे कॉम्पिटिशन व्हायला लागली त्यांच्यामध्ये. सो मग त्याच्यामुळे काय झालं तर इंडियामध्ये पण परत चीप आणि लोएस्ट क्वालिटीचे जे ड्रग आहेत, इन्फेरियर क्वालिटी म्हणजे व्हेरी लोएस्ट क्वालिटीचे जे ड्रग्ज आहेत ते इंडियामध्ये ते बनायला लागले, कारण त्यांना कॉम्पिटिशन आली. कॉम्पिटिशनमध्ये काय असतं तर पीपलची डिमांड काय असते की विच एव्हर इज रिजनेबल, ती पीपलची डिमांड असते. सो मग ती कॉम्पिटिशन राईज झाली दोघांमध्ये अशी. आणि दॅट टाईम नो ॲनी कंट्रोल ओव्हर दॅट, नो ॲनी इथिकल कंट्रोल, नो ॲनी लॉज दॅट टाईम वॉज देअर. सो मग त्यावेळी मेडिकल प्रोफेशन वॉज लार्जली डिपेंडंट फॉर ऑन सबस्टँडर्ड ड्रग्स. सबस्टँडर्ड्स मीन्स इट्स बिलो टू द स्टँडर्ड ऑफ ड्रग, मीन्स इट नॉट सॅटिस्फाय ऑल द स्टँडर्ड्स, मीन्स सबस्टँडर्ड्स. जे इम्पोर्ट केले जातात ते पण सबस्टँडर्ड ड्रग होते, आणि जे आपल्याकडे अवेलेबल होते, आपल्याकडे ज्यांचं प्रोडक्शन होतं ते. सो मग काय झालं, कंट्रोल नव्हतं त्याच्यामध्ये. मग परत इंडियामध्ये पण चीपर आणि लोएस्ट क्वालिटीचे जे ड्रग्ज आहेत ते काय झालं, बनायला लागले. आणि मग त्या टायमिंगला गव्हर्मेंटने पॉयझन ॲक्ट आणि डेंजरस ड्रग्ज ॲक्ट ते गव्हर्मेंटने इन्क्लूड केले ॲक्ट, म्हणजे ह्यावर कंट्रोल ठेवण्यासाठी, पॉयझनस ॲक्ट आणि डेंजरस ड्रग्ज ॲक्ट. पण हे जे ॲक्ट आहेत दॅट ॲक्ट कुड नॉट इम्प्रूव्ह द सिच्युएशन वॉज देअर. तर ते हे जे ॲक्ट आहे ते इनॅडिक्वेट ठरले, ते फेल ठरले हे जे ॲक्ट आहे ते. सो मग नंतर काय झालं तर फार्मसी प्रोफेशन जे आहे, तर फार्मसी प्रोफेशनची ही ग्रोथ आहे ही दिवसेंदिवस वाढतच होती. देअर वेअर इन्क्रीज ग्रोथ इन फार्मसी प्रोफेशन, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ही वाढतच होती. सो गव्हर्मेंटने काय केलं, फॉर कॉम्प्रेहेन्सिव्ह लेजिस्लेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मसी. सो मग गव्हर्मेंटने फार्मसी ह्या फील्डमध्ये
ॲक्ट बनवायला सुरुवात केली, म्हणजे कायदा बनवायला सुरुवात केली. सो मग त्यांनी पहिल्यांदा काय केलं, इन द इयर 1931मध्ये ड्रग एन्क्वायरी कमिटी ही अपॉइंट केली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ अंडर चेअरमनशिप ऑफ एल टी कोल आर एन चोप्रा. एल टी कोल आर एन चोप्रा हे काय होते, ही वॉज द चेअरमन ऑफ दिस ड्रग एन्क्वायरी कमिटी. सो मग कमिटीचं काम काय होतं, वॉज आस्क्ड टू स्टडी अँड रिकमेंडेड प्रॉपर वेज टू कंट्रोल एंट्री ऑफ क्वालिफाईड पर्सन टू फार्मसी प्रोफेशन, बिकॉज इट्स फार्मसी इज हेल्थ केअर प्रोफेशन, सो क्वालिफाईड पर्सन मस्ट बी प्रेझेंट देअर. अँड इम्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चर, डिस्ट्रीब्युशन, सेल ऑफ ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल ह्या सगळ्यावरती प्रॉपर कंट्रोल ठेवण्याचं काम हे कोणाला दिलं, तर ड्रग एन्क्वायरी कमिटीला गव्हर्मेंटने दिलं. ही होती, म्हणजे हे काय झालं, मी जे सांगितलं ब्रिटिश आणि ॲलोपॅथिक, तर ही हिस्ट्री होती फॉर युअर नॉलेज, ते तुम्हाला सगळं कळायला पाहिजे. सो दॅट आय टोल्ड दिस हिस्ट्री. इम्पॉर्टंट फ्रॉम दिस इज दॅट हे जे इयर आहे, गव्हर्मेंट अपॉइंटेड इन इंडिया इन द इयर 1931मध्ये अपॉइंट केलं. अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज DEC, ड्रग एन्क्वायरी कमिटी. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज DEC और चोप्रा कमिटी. And chairman was L.T. Cole R.N. Chopra. He was the chairman of this committee. And मी जसं की सांगितलं की कमिटीचं वॉज आस्क टू मेक एन्क्वायरीज इन द सेड मॅटर अँड देन टू मेक रिकमेंडेशन. रिकमेंड करणे म्हणजे काय करणे, की इज समथिंग इज सुटेबल फॉर पर्टिक्युलर पर्पज, म्हणजे पर्टिक्युलर पर्पजसाठी जी कोणी योग्य व्यक्ती आहे किंवा जे काय योग्य आहे त्या पर्पजसाठी. तर फॉर कशासाठी, स्मूथ कंट्रोल ऑफ मॅन्युफॅक्चर, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्युशन अँड सेल ऑफ ड्रग्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ. हे जे आहे ते मेन आहे, की पहिलं काय आहे तर एंट्री करणं क्वालिफाईड पर्सनची फार्मसी प्रोफेशनमध्ये, आणि कशावरती कंट्रोल ठेवायचा तर इम्पोर्ट, मॅन्युफॅक्चर, डिस्ट्रीब्युशन आणि सेल आहे ड्रग्सचं आणि फार्मास्युटिकल्सचं, त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवण्याचं काम हे कोणाचं होतं तर ड्रग एन्क्वायरी कमिटीचं होतं. आता त्याच्यानंतर हे जे ड्रग एन्क्वायरी कमिटी आहे, तर कमिटी केम अप विथ लार्ज नंबर ऑफ रेकमेंडेशन्स आहेत त्यांची. त्यांच्यानंतर जे फ्यू इम्पॉर्टंट जी रिकमेंडेड आहेत, दिस आर हिअर ऑफ ड्रग एन्क्वायरी कमिटी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. देर इज ऑलवेज कम्स क्वेश्चन ऑन दॅट ड्रग एन्क्वायरी कमिटी. You have to write properly, that is who is the chairman. Chairman was the chairman of this DEC, L.T. Cole R.N. Chopra. This is also called as Chopra committee or DEC committee, and year is very important, appointed by India government in the year 1931. Then few important recommendations काय आहेत ह्याची ड्रग इन्क्वायरी कमिटीची. तर कंट्रोल काय करायचं तर ड्रग्ज आणि फार्मसी. मग ते ह्या लेजिस्लेशन आहे, म्हणजे जो काही लॉ बनवला आहे, मग त्याच्यामध्ये काय येतं तर कंबाईंड ड्रग येतात, फार्मसी ॲक्ट येतं. सो ह्या सगळ्यावरती कंट्रोल करायला मग काय केलं गेलं तर क्रिएशन केलं गेलं. क्रिएशन ऑफ विच ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ॲट द सेंटरला हे जे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आहे ते सेंटरला त्याचं क्रिएशन केलं गेलं. आणि मग त्याच्या ज्या ब्रँचेस आहेत, इट्स इन ऑल स्टेट्स, असे हे फर्स्ट रेकमेंडेशन झालं. मग त्याच्यामध्ये जे मी म्हटलं की लेजिस्लेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये मग ते काय येतं, कंबाईंड ड्रग येतं, फार्मसी ॲक्ट येतो किंवा सेपरेट ड्रग ॲक्ट येतो. सो ह्याच्यामध्ये सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्ज आणि फार्मसी. सो मग त्याच्यामध्ये ह्याच्यावर कंट्रोल करण्यासाठी मग त्याच्यामध्ये आपलं सगळं येतं, आपलं एज्युकेशन फील्ड येतं त्याच्यामध्ये. मग एक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आहे, त्याचं काय केलं गेलं, क्रिएशन केलं गेलं. आणि त्याचं सेंटरला आणि त्याच्या ब्रँचेस ह्या कुठे असल्या पाहिजेत, ऑल स्टेट्समध्ये त्याच्या ब्रँचेस असल्या पाहिजेत. देन सेकंड काय आहे तर सेटिंग अप ऑफ टेस्ट लॅबोरेटरीज in all states to control the quality
प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स, म्हणजे जे काही ड्रग्ज आहेत आणि जे काही फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट आहेत त्यांचं टेस्टिंग केलं गेलं पाहिजे सगळ्या स्टेटमध्ये आणि त्याच्यावरती कंट्रोल असायला पाहिजे. बिकॉज जे पेशंटना ड्रग्ज भेटतात ते शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. ते सगळे जे ड्रग्ज आहेत ते त्यांनी पास केल्या पाहिजेत, ज्या क्वालिटी कंट्रोलच्या टेस्ट असतात त्या. दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन. मीन्स इम्पोर्टेड ड्रग्ज आर ऑल्सो देअर. सो आणि जे ड्रग सॅम्पल्स जे आहेत, जे काय सॅम्पल्स आहेत जे लोकल गव्हर्मेंट सेंड करतं, सो दॅट त्या सगळ्यांचं टेस्टिंग झालं पाहिजे. सो दॅट लॅबोरेटरीज आहेत त्या सेटअप झाल्या पाहिजेत ऑल स्टेट्समध्ये. दिस इज द सेकंड. म्हणजे आणि त्याच्यामध्ये काय आहे तर ह्या लॅबोरेटरीज आहेत, बट टेस्ट करणारे जे पर्सन्स आहेत इट शुड बी क्वालिफाईड पर्सन, कॉम्पिटंट स्टाफ आणि एक्सपर्ट पर्सन. बिकॉज ड्रग इज देअर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दिस हेल्थकेअर सिस्टीम. सो मग सेकंड काय आहे तर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वेल इक्विप. ओके, मीन्स ऑल दॅट टेस्टिंग ॲपॅरेटस जे आहेत, वॉट आर द मशिनरीज आहेत, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स जी आहेत ती सुद्धा काय असली पाहिजेत, गुड क्वालिटीची असली पाहिजेत, सुपेरियर क्वालिटीची असली पाहिजेत. सो एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ वेल इक्विप सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी CDL विथ कॉम्पिटंट स्टाफ अँड एक्सपर्ट्स असला पाहिजे फॉर टेस्टिंग ऑफ दिस. देन सेटिंग अप ऑफ, म्हणजे जे कोणी सेटिंग कसं असलं पाहिजे तर कोर्सेसचं फॉर ट्रेनिंग इन फार्मसी अँड प्रिस्क्रायबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ॲज अ फार्मासिस्ट. मग रजिस्ट्रेशन ॲज अ फार्मासिस्टसाठी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन फार्मसी, हे मिनिमम क्वालिफिकेशन आहे. आणि बॅचलर ऑफ फार्मसी हे पण क्वालिफिकेशन आहे जर तुम्हाला ॲज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून वर्क करायचं आहे, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं तर फर्स्ट काय असतं तर हे जे क्वालिफिकेशन आहे इज हॅव टू सिक्युअर दॅट क्वालिफिकेशन. सो दॅट मग हे जे कोणाच्या ह्याच्यामध्ये असतं ते तर सेंट्रल फार्मसी काउन्सिल असतात आणि स्टेट फार्मसी काउन्सिल असतात. तर त्यांचं हे काम असतं टू एज्युकेट आणि ट्रेन प्रॉपरली यंग पर्सन्स हू इज विलिंग टू डिझायर टू एंटर इन दिस फार्मसी प्रोफेशन. सो मग अशा प्रकारचे कोर्सेस सेट करणं, त्यांच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोग्रॅम सेट करणं फार्मसी फील्डमध्ये. सो दॅट क्रिएशन कशाचं केलं गेलं, क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल फार्मसी काउन्सिल अँड स्टेट फार्मसी काउन्सिल टू एज्युकेट आणि ट्रेन करण्यासाठी प्रॉपरली यंग फार्मासिस्ट हू इज विलिंग टू कम इन दिस फार्मसी प्रोफेशन. आलं लक्षात. इट्स व्हेरी म्हणजे एज्युकेशन फील्ड आहे, एज्युकेशन फील्डशी रिलेटेड आहेत ह्या सेंट्रल फार्मसी काउन्सिल आणि स्टेट फार्मसी काउन्सिल. देन जे काही म्हणजे ड्रग्ज आहेत, मग ड्रग्जमध्ये काय येतं तर सगळं येतं त्याच्यामध्ये. त्याचं इम्पोर्ट येतं, सेल येतं, एक्सपोर्ट येतं, डिस्ट्रीब्युशन येतं, मॅन्युफॅक्चर येतं आणि म्हणजे फार्मसी प्रोफेशन आहे आपलं, फार्मा फील्ड आहे. सो मग त्यांच्यावरती काय करणं टू प्रोव्हाइड सेंट्रल लेजिस्लेशन्स. मीन्स सेंट्रल मीन्स म्हणजे जे सगळ्यांना लागू होतात असे कायदे आहेत ते त्याच्यावरती बनवणं. टू प्रोव्हाइड सेंट्रल लेजिस्लेशन्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल ड्रग्ज आणि फार्मसी प्रोफेशन. इट्स अ फोर्थ रिकमेंडेशन आहे DEC कमिटीचं. देन काय असतं तर नंतरचं काय आहे पॉईंट तर ॲडव्हायझरी बोर्डचे कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे काय असतं तर वेन ॲनी संस्था, ॲनी ऑर्गनायझेशन इज देअर, कुठलीही संस्था ऑर्गनायझेशन इज वर्किंग, देअर आर त्याची कमिटी असते. देअर आर चेअरमन, हेड, ट्रेजरर, नॉमिनीज आर देअर. फॉर एक्झाम्पल अवर संस्था, अवर प्रबोधन शिक्षण प्रसारक संस्था, इफ वेन यू एंटर अवर फार्मसी कॉलेज, अवर IIP, देन फार्मसी कॉलेजला आपल्या एंटर केल्यावरती लेफ्ट साईडला जे काही मोठे बोर्ड्स आहेत जर तुम्ही ते कधी रीड केले असेल
तर त्याच्यावरती जे आपले संस्था आहेत, मग आपले चेअरमन सर, त्याच्यानंतर ट्रेझरर जे आहेत, ट्रस्टी आहेत, नॉमिनी आहेत, मग हे काय झालं, हे आपल्या संस्थेचे मेंबर्स आहेत, कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स आहेत. ओके, मग हे ॲडव्हायझरी बोर्ड म्हणजे काय असतं, तर तेच असतं. मग जर आपल्या संस्थेचे जे काही नियम आहेत काय आहेत, मग हे जे नॉमिनी जे आहेत हे ट्रस्टी आहेत, किंवा काय म्हणजे जे काही सल्ला वगैरे द्यावा लागतो, ॲडवाईस द्यावी लागते संस्थेच्या प्रोग्रेससाठी. सो हे जे ट्रस्टीज नॉमिनीज असतात त्यांचा मोठा रोल असतो ह्याच्यामध्ये. म्हणजे कसं आहे ते लक्षात घ्या. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ॲडव्हायझरी बॉडी टू ॲडवाईज गव्हर्मेंट ऑन टेक्निकल मॅटर्स. म्हणजे ॲडव्हायझरी बोर्ड आहे त्याचं कॉन्स्टिट्यूशन करणं. मग ॲडव्हायझरी बोर्डमध्ये सगळे हे जे मेंबर्स असतात, वेल क्वालिफाईड स्टाफ असतात, ते सगळे ह्याच्यामध्ये येतात. आणि त्यांचं रोल काय असतं, तर टू ॲडवाईज गव्हर्मेंटला, म्हणजे सरकारला आपण सल्ला देणं. जे काही टेक्निकल मॅटर्स आहेत, जे काही म्हणजे फार्मसी फील्डमध्ये टेक्निकल जे मॅटर आहेत त्यांच्यावरती सल्ला देणं, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ॲडव्हायझरी बॉडी. सो DECचं रेकमेंडेशन काय आहे, तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ॲडव्हायझरी बोर्ड टू ॲडवाईज गव्हर्मेंट ऑन टेक्निकल मॅटर्सवरती सल्ले देणं. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ॲडव्हायझरी बोर्ड. देन 6th one is the organized development of drug industry in India. ड्रग इंडस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की जिथे मॅन्युफॅक्चर होतं सेल्सचं, जिथे आपलं म्हणजे QC क्वालिटी कंट्रोल पण होतं ह्याचं. सो मग त्याच्यामध्ये काय झाली पाहिजे, चांगल्या प्रकारची डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे ड्रग इंडस्ट्रीमध्ये. ड्रग इंडस्ट्री इट्स शुड बी व्हेरी वेल इक्विप. त्याचे जे मशिनरीज असतात त्याच्यामध्ये ह्या गुड क्वालिटीच्या असल्या पाहिजेत. तो एरिया आहे तो क्लीन असला पाहिजे. तो एरिया आहे तो फ्री फ्रॉम एनी कॉन्टॅमिनंट्स, फ्री फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असला पाहिजे. सो त्याच्यामध्ये काय झालं पाहिजे, डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे ड्रग इंडस्ट्रीमध्ये. देन जे काही आपले इंडियन फार्माकोपिया आहे, तुम्हाला माहिती असेल IP इज देअर. IP म्हणजे इंडियन फार्माकोपिया. USP म्हणजे काय आहे, तर युनायटेड स्टेट्स फार्माकोपिया. सो IPच्या ॲज पर द इयर डिफरंट एडिशन्ससुद्धा आहेत. सो IPमध्ये काय असतं, तर ऑल रेकॉर्ड असतो त्याच्यामध्ये. पर्टिक्युलर ड्रग आणि घेतला, लिमिट टेस्ट असतात त्याच्यामध्ये फॉर हेवी मेटल्स. कुठलाही ड्रग्ज घेतला, आता फॉर एक्झाम्पल बेन्झॉइक ॲसिड इज देअर. सो बेन्झॉइक ॲसिड ओव्हरऑल त्याची सोल्युबिलिटी काय आहे, त्याचं मॉलिक्युलर वेट काय आहे, त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, किंवा त्याची जर मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे, ह्या सगळ्याचे डिटेल्स असतात. त्याला काय बोलतात, ह्या सगळ्याचे जे डिटेल्स असतात मोनोग्राफ बोलतात त्याला. ओके, मग सगळ्याचे डिटेल्स असतात ते तुम्हाला कशामध्ये भेटतात, IPमध्ये भेटतात. सो मग त्याचा हा प्रॉपर रेकॉर्डिंग ठेवणं, म्हणजे स्टेप शुड बी टेकन टू मेक प्रॉपर रेकॉर्डिंग ऑफ दिस IP इज नेसेसरी. मग हे जे IPs आहेत हे कुठे वापरले जातात, तर आपल्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये, इन अवर IIP लायब्ररी. IP इज देअर, USP इज देअर, NF म्हणजे काय, नॅशनल फॉर्म्युलरी आहे. इट ऑल्सो इज इन अवर IIP लायब्ररी. आपल्या IIP लायब्ररीमध्ये आहेत हे. सो मग त्याचं जे काय आहे, तर रेकॉर्डिंग त्यांचं ठेवणं, बुक रेकॉर्ड आहे तो ठेवणं त्याचा, इट्स इन देअर. ओके, दिस इज अबाउट द DEC, ड्रग एन्क्वायरी कमिटी. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड these are the functions of this committee. Okay, now time limit is over. It's our first lecture. I explain in detail because you should get properly, you understand properly, because now time limit is over. So we will stop here. Next our lecture is on Tuesday. Tuesday आपला next lecture आहे. That time we will do revision also. And next part जो आहे pharmacy as an integral system of healthcare. सो आपण बघणार आहोत. सॉरी फॉर दिस टाईम लिमिट इज ओवर. सॉरी फॉर दॅट टाईम लिमिट. ओके, थँक्यू. वी विल स्टॉप हिअर. इफ एनी डिफिकल्टी इज देअर, आजच्या लेक्चरमध्ये जर काही समजलं नसेल, देन आस्क मी फ्रीली. ओके,
Thank you. Happy learning. Stay safe.